Գիտա 1:44 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ahobata Mahat Papam. Ahobata Mahat Papam. Ahobata Mahat Papam. Ahobata Mahat Papam. Papam. Nestano bara. Kartum Vyavasita Vayam. Kartum Vyavasita Vayam. Kartum Vyavasita Vayam. Kartum Vyavasita Vayam. Yadrajya Sukhalovena. Yadrajya Sukhalovena. Yadrajya Sukhalovena. Yadrajya Sukhalovena. Hantum Svajana Mudyataha. Hantum Svajana Mudyataha. Hantum Svajana Mudyataha. Hantum Svajana Mudyataha. Ամբողջ տեքստը Ahobata Mahat Papam Kartum Vyavasita Vayam Yadrajya Sukhalovena Hantum Svajana Mudyataha. Ahobata Mahat Papam Kartum Vyavasita Vayam Yadrajya Sukhalovena Hantum Svajana Mudyataha. Doctor? Ha. Ahobata Mahat Papam. Ahobata Mahat Papam Kartum Vyavasita Vayam. Kartum Vyavasita Vayam Yadrajya Sukhalovena. Yadrajya Sukhalovena. Hantum Svajana Mudyataha. Hantum Svajana Mudyataha. Բառացի թարգմանությունը Ահո Ահո, увы увы, Бата Бата, как странно как странно, Махат Махат, величайший величайший, Папам Папам, грех грех, Картум Картум, совершить совершить, Вяваситаха Вяваситаха, решившие решившие, Ваям Ваям, мы Яд Яд, поскольку поскольку, Раджья Сукхаловена Раджа Сукхаловена, из-за желания наслаждаться царством из-за желания наслаждаться царством, Хантум Хантум, убить убить, Сваджанам Сваджанам, родню родню, Удьятаха Удьятаха, питающийся. пытающийся. Перевод и комментарий его божественной милости Ача Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех? Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких. Комментарий. Человек, движимый корыстными желаниями, порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата, отца или матери. История знает немало подобных примеров. Но Арджуна, безгрешный преданный Господа, всегда чтил законы нравственности и не хотел совершать подобные поступки. Шрила Прабхупада ки джай. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutabhadakam Shri Guru Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajagatam Sagana Raghunatam Pritam Tam Shajivam Sarvaitam Sarvabhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam
Navando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namaste Tavakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Sudederi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatadine Hare Krishna Այս տեքստը որ կարդացինք, առաջին գլխի վերջին տեքստերից մեկն է Բհագավադ Գիտայի ոնց որ մենք գիտենք Բհագավադ Գիտայի առաջին գլխում թափս Բհագավադ Գիտան այդ երկխոսությունը Արջունայի ու Կրիշնայի մեջ ու այս առաջին գլխում Արջունան փաստարկներ է բերում նրա կողմից, որ ինքը պետք է չմասնակցի սպասվելիք ճակատամարտին ու Արջունան տվյալ դեպքում շատ կարևոր ու ծանր որոշման առաջ է կանգնած ու ոնց որ մեր շատերի հետ տեղ ունենում, մեր բոլորի հետ տեղ ունենում երբեմն կարևոր որոշումներից առաջ ինչ է լինում ստրես ինչ նախանգարում, որ ստապ որոշում կայացնես Razumli որոշում կայացնես Այդ ամեն ինչ ինչերը Էմոցիաները երբեմն գլուխ են բարձրացնում ու չեն թողում որպեսզի ճիշտ դժվարին որոշումները կայացնենք ստապ ոնց որ մեր հայկական հումորային հաղորդման մեջ որ մարտավո հրեշտակներ են իջնում ասում են որ մենք երկնքում խաղաղություն ենք անում ու դու հաղթող ես ճանաչվել կարող ես ընտրել երկու բան կամ իմաստություն կամ փող ու այդտեղ են դու մամուտքերի մեջ թե ինչ ընտրել իմաստությունը թե փողը ի վերջո ընտրում է իմաստություն ճիշտ է դա երբ որ իմաստությունը գալիս ասում պետք է փողը ընտրեի ու նման կարևոր որոշման առաջ էլ Արջունան է հիմա կանգնած ու էմոցիաները գլուխ են բարձրացրել իր մեջ ոնց որ ինքն ասում մի քանի տեքստ առաջ Սիդանտի մամագատրանի մուքամ չապարի շուշեն ասում վերջույթներս դողում են շուրթերս չորանում են բայց չնայած որ այս էմոցիոնալ վիճակին Արջունան իրականում շատ ուժեղ ռազումի պրիզնակներ է ցույց տալիս այստեղ չնայած որ պատկերացրեք այդ բոլոր էմոցիաները ձեր մեջ գլուխ են բարձրացրել որոշումից առաջ բայց Արջունան չնայած դրան կարողանում է որոշում կայացնելուց եկամ շատ ռազումնի է խոսում Կրիշնայի հետ ասում է որ եթե սկրվեմ այդ ինձ ինչի է բերելու ու մտածում է որ դա իրան պետք չի այդ ռազումն է իրական որոշում կայացնելուց երբ որ մենք այդ ոնց որ տեսանկյունից ենք որոշում կայացնում թե ինչ անեմ այդ ինձ ինչ է բերելու հա այդ ռազումն է այսինքն իրականում հաճախ մենք լինելով հոգեոր մարդիկ հաճախ կրոնական ինչ-որ գիտելիքներում ասում որ ինչ-որ բան չի կարելի անել, հա, մենք գիտենք կան պատվիրաններ, որ այս ինչ բանը չի կարելի, իրականում չի կարելի ասված, այսինքն ամեն ինչ կարելի է իրական, ուղղակի տարբեր բաներ, տարբեր հետևանքների են բերում, հա, երբ որ մենք ասում ենք որ միս ուտելը լավ չի, պրինցիպի բոլորս էլ կարող ենք միս ուտել, հա, բայց մեզ սուրբ գրությունները սովորեցնում են, որ դա բերելու է ոչ լավ բանի, հա, թե չէ ամեն ինչ էլ կարելի է ու ռազումը հենց դրանում է կայանում, երբ որ մարդը այդ տեսանկյունից է որոշում կայացնում, հա, իմ որոշումը ինձ ինչի է բերելու։ Ու Արջունան հենց տենց է անում, ոնց որ Մահաբարաթայում ասվում է,
ասում եմ ես նոր կարծես այդ տեքստը ինձ մի անգամից տպավորեց ասում եմ սանսկրիտ գեղեցիկ տեքստ է որտեղ ասում եմ երբ որ բոլուբոգները երբ որ աստվածները ուզում են մարդուն պաշտպանել ոչ թե նադևա դանդամ ադայա ասում եմ երբ որ հովիվը ուզում է իր կովերին պաշտպանի դանդայա վեկալում իր ձեռը ճիպոտ ավերցնում տենց ասում է թե աստվածները ուզում են մարդուն պատճառեն ինչ են իրանց տալիս գիտելիք ասում եմ սադ բուդյա Յաջայան կիտամ, պարգևում են իրան Յաջայանքի սադ բուդյա Բութա ինչ է նշանակում? Բանականություն, ռազում են տալիս Այդ նշանակում ոնց որ ասում են Աստծո թևը իր վրա է որ մարդը ունի ռազում, այսինքն որոշում ներկայացնելուց ու Արգյունան այդ դրիվ ցույց է տալիս այդ որակները ու Կրիշնան երբ որ սկսում է Արգյունային պատասխանել իրականում Արգյունայի մեջ մի բան է փոխում ընդամենը ամենասկզբից երբ որ սկսում է մի քիչ նախատել Արգյունային ով է հիշում այդ առաջին տեքստը երբ որ Կրիշնան սկսում է Արգյունայի հետ խոսալ մի քիչ կոպիտ ամենաառաջի տեքստում ինչ է ասում Կրիշնան ինչ է ու հետո ինչ է ասում Կուտաստվա կաշմալամիդամ վիշամե սամուպաստիտամ ու հետո ինչ է ասում Անարիա ջուշտամ ասվարգեմ, ասում որ քո ինչ որ դու ես հիմա անում արիացում վայրիչի ով է հիշում Պրաբհադան ոնց է թարգմանում արիացի բառը Նրան ով գիտի կյանքի իրական արժեքը իրական արժեքը կամ ռուսերենում գրած է истинная цель жизни իրական նպատակը մենք գիտենք որ արիացիները սպիտակ մորուքով ճիկներ մարդիկ են բայց իրականում ըստ Բhagavad Gita-ի Շիլա Պրաբհադայի արիացին են մարդն որ կյանքի իրական նպատակը գիտի ու Կրիշնան Արգյունային հենց սկսում է այդ սովորացնել թե ինչի է պետք ձգտել, ինչ արդյունքի է պետք ձգտել ու ինչ նպատակի է պետք ձգտել Բhagavad Gita-ն իրականում այդ մեր մոտիվների վրա է աշխատում ու նաև սովորացնում է Արգյունային թե ոնց գնալ դեպի այդ նպատակը, որովհետև այդ նպատակի կամ ոնց գործել այդ նպատակի կոնտեքստում, որովհետև Արգյունային պետք էր կրվել այդ անելու համար ու ամեն մարդու համար այդ տարբեր է, մեր դենց յուրաքանչյուրը ուրիշ բան է, երբ որ մենք հասկանում ենք կյանքի գերագույն նպատակը, լսում ենք դրա մասին, բայց ուրիշ բան է, երբ որ մենք փորձում ենք գնալ դեպի այդ նպատակը, ինչքան էլ որ այդ նպատակը հոգևոր մաքուր մենք ճիշտ գնում ենք, ուրիշ բան է, երբ որ մենք փորձում ենք գնալ, որովհետև երբ որ մենք փորձում ենք գնալ մենք ունենք մեր ինդիվիդուալ էգոն, մեր որոշակի սովորություններ, որոշակի վախեր, կասկածներ, որոշակի կապվածություններ, որոշակի հայկական էգո մեր դեպքում երագույնով, որ այսինքն կան բաներ, որ մեզ խանգարում են ու մեզանից յուրաքանչյուրի համար, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է սովորի իր դեպքում ճիշտ գնալ դեպի այդ նպատակը ու այդ ամեն մարդու մոտ տարբեր է ու այսօր ես առաջարկում եմ դրա մասին խոսալ ընդհանրապես երբ որ խոսք է գնում նպատակի մասին գերագույն նպատակի ընդհանրապես Բhagavad Gita-ն որ մենք կարդում ենք այդ ուղղակի գիրք չի այդ վեդայական գրությունների կարելի ասել արքանը Կրիշնան ասում Ռաջավիդյամ Ռաջագուխյամ ու վեդայական գրությունները իրականում տարբեր բաներ կարելի է կարդալ վեդայական գրություններում, բայց խելացի մարդիկ ասում են, որ բոլոր վեդաները մի բանի մասին են ընդամենը։ Վեդը Ռամայանը չայբա, վեդաները, Ռամայաները, Պուրաներ, Բհարատա Պուրանները, Մահաբհարատան, իրանք ադավ անտյա չամադյեչա, սկզբում, ադո, անտյա վերջում, մեջտեղում, ամբողջությամբ մի բանի մասին են, հարիս հարված ռագիադե։ Այդ նպատակի մասին են, մենք կարող երբեմն կարդանք ամենատարբեր ցուցումները, տարբեր լույսներ կարդանք, բայց նպատակը մեկն է ընդամենը։ Իրական նպատակը մեկն է։ Ու այդ նպատակի մասին, ուղղակի որպեսզի մարդը կարողանա լսի այդ նպատակի մասին ու մենք հեսա խոսալ ենք, թե որն է այդ նպատակը, որպեսզի կարողանա լսել այդ նպատակի մասին, իրան պետք է, ընդհանրապես Այուրվեդան մեզ սովորացնում է, որ սնունդը մարսելու համար մի հատ կարևոր բան կա, ինչը պետք է
Ինչ է կարծում։ Գրագրու։ Ագոն Պիշիվայենը մասնավորության կրակ, որը ոնց է արտահայտվում։ Գոլոդը։ Որպեսզի մարսես ուտելիքը այրոյն անասվորացնում, որ պետք է սոված լինես։ Եթե սոված չես, կերասը թունի ավերացում։ Դրա համար պետք է սոված լինես, որպեսզի կերասը մարսվի, ու տենց էլ որպեսզի այդ վեդաների մեսիջը մեզ հասնի, մենք պետք է մեր մեջ պոիսկ լինի որոշեք։ Ճշմարտության պոիսկ այդ ինչի։ Զապրոս պետք է լինի։ Այսինքն այդ սովը լինի, հա։ Այդ սովը լինի, որպեսզի երբ որ մենք լսենք այդ Վեդը, Ռամայա, Նեչայվա, Վեդաները, Պուրանաները, որպեսզի մարսենք այդ իրանց ասած հարի սարվատ հրդիատը, այդ նպատակ։ Ու եթե զապու Կրիշնա շատ վարպետորեն Արգյունային դրել է այդ վիճակում, որ Արգյունայի մեջ այդ սովը կա ու ինքը պատրաստ է լսի։ Ու այդ նպատակի մասին իրական բոլորս լսել ենք, մի անգամ չէ, նույնիսկ քարոզել ենք երևի այդ նպատակը, որ մենք անքի գերագույն նպատակ, վստահ եմ, եթե հասնենք բոլորը անգի ասելու եք, նույնիսկ կասկածում, որ ոմանք սանսկրիտով կարող են ձևակերպել։ Որն է սվեդաների։ Любовь к Богу. Սանսկրիտով ով պիտի։ Պրեմա պունավթոմոհան, սայդյամ տատ պրիթի։ Կյանքի նպատակը այդ ասում կազմում սերն է, երբ որ մարդու սերը, սիրտը բացվում է այդ հոգևոր էմոցիաներին, Կրիշնան հայտնվում է մարդու սրտում։ Այդ կյանքի գերագույն նպատակն է սերը, բայց այդ դրա մասին մենք տարբեր ձևերով կարանք լսենք, երբ որ մենք կարդում ենք վեդաները կամ ինչ որ լսում ենք մեր ուսուցիչներին, ովքեր Շիլա Պրոպադային, ովքեր խոսում են դրա մասին, մենք տարբեր ձև կարանք լսենք դրա մասին, կարող ենք լսել որպես ուղղակի գեղեցիկ ասեր հիմա մանավանդ շատ պոպուլյար է դարձել սիրո մասին խոսել, եթե դուք Facebook-ում ունեք սիրայեց ինչ որ յոգ դրուզյաներ, հաստատ լիքը տեսնեք, որ մարդիկ գրում են սեր, գարմոնիա եւ այլն, անվերապահ սեր, շատ կարելի է լսել ու մեր համար այդ նույնպես կարող է դառնալ այտենց կարող ենք լսել որպես ինչ-որ գեղեցիկ կոնցեպցիա, որ կա գրքերում գրած, բայց կարող ենք լսել ուրիշ ձևով, կարող ենք լսել այնց, որպեսզի մեր ներսում առաջանա դրա նկատմամբ որոշակի ռեալ ինտերես, որոշակի ռեալ հետաքրքրվածություն, որ այդ ինչն էր, որ Շիլա Պրոպադային առաջ էր մղում, այդ ինչ զգացումներ են, այդ ինչ վիճակ է ընդհանրապես, այսինքն կարող ենք մի քիչ ռեալիստական լսել ավելի ու մեր մեջ կարա իրական ինտերես առաջանա դրա նկատմամբ։ Ընդհանրապես այն ուղին, որով մենք գնում ենք բակցի յոգան, ինքը տարբերվում է մյուս բոլոր հոգևոր ուղիներից, նրանով, որ սովորաբար այդ տենդենսը կա հոգևոր ուղիների մեջ, որ մարդիկ կարելի ասել սպասում են, դիմանում են այս կյանքին, մինչև կմահանան ու հանգիստ կգնան իրանց համար արդեն լյուքսը դրախտում պահված, ընդամենը դիմանում են մինչև վաժիդային իսմերտի, սպասում են երբ են հեսա գնալու, բայց Կրիշնան գիտայում այդ ենքանը չի հորդորում, ասում է յամ վապի սմարան վավամ տեջետ յանտե կարևարում, ասում իրական ինչ վիճակում որ դու կաս մահվան պահին էդ էլ հետո է լինելու, ու իմ օգրուսությունը հետաքրքիր բան ասում է մահը չի ենթադրում ինչ որ կաչեստնի սկաչոք, մահը ընդամենը շարունակություն է, եթե մենք այս կյանքում ինչ-որ բան չենք կուտակել, պետք չի սպասել, որ դրախտի պահակը մեր կրոնի անդամներից կլինի ու լայն կբացի մեր առաջ դռները։ Գիտան մեզ ուրիշ բան է սովորացնում է, որպեսզի մենք սովորենք դրանով ապրել, արդեն հիմա ձգտել դրան ու հիմա սովորել ապրել դրանով ու այդ ռեալ փորձը իրականում, որ մենք տեսնում ենք մեր ուսուցիչների մեջ, Շիլա Պրոպադայի մեջ, երբ որ մարդը կենդանիը կամ այդ հարաբերությունները վերականգնում Աստծո հետ ու այդ կոչվում է ռասա, այդ փորձը ապրում է Աստծո հետ հարաբերությունների։ Ոնց մենք ունենք գիրքը Բաքցի ռասա մրիտասինտու, Բաքցի ռասա, այդ Բաքցի ռասան է, այդ սիրո
համենա փորձն է, որը որ այդ մարդիկ ունենում են, ովքեր հասնում են։ Ու մեր յուրաքանչյուր իրականում այդ փորձի ինչ որ կաթիլներ ունի։ Մեր յուրաքանչյուրը բակսի ու վրա ովքեր որ գնում են արդեն որոշ ժամանակ, մենք արդեն ապրել ենք որոշակի կաթիլներ ամեն մեկս մեկ կաթիլ, երկու կաթիլ, երեք կաթիլ։ Դեռ կարող ենք հիշել իրականում այդ մեր սրտում եղած հիշողությունները, այն փորձը, որ Կրիշնան մեզ տվել է, ու իրոք տվել է, եթե լավ հիշենք, երբեմն լինում է տենց, որ օրինակ անձրևին սանկերտանի մտակ, ամեն ինչ վատ է, բայց ինչ որ ուրախություն կա, կամ երգում ենք նվիրալների հետ, կարդում ենք, կամ ուղղակի մի օր, որ շատ վատ է ամեն ինչ, որ ոչ մի բան չի օգնում, սկսում ես աղոթել, աղոթում ես ու ինչ որ օդկլիկ ես զգում, ինչ որ պատասխան ես զգում։ Կա փորձ, ու այդ փորձը մի փոքր չափով ունենք մենք։ Ու այդ ինտերեսը նշանակում է, երբ որ մենք այդ փորձը գնահատում ենք, ուրիշների մեջ ենք տեսնում ու ուզում ենք, որ շատանա մեր մեջ։ Ռեալ, այսինքն դառնում ենք ռեալ հոգևոր ու ոչ թե ռելիգիոզնի մարդ, այլ ռեալ հոգևոր ուղով գնացող մարդ։ Ու այդ փորձ իրական, որ մեզ Կրիշնան տալիս է, ինքը որակապես ուրիշ փորձ է, որը որ մենք այս կյանքում ունեցած ենք լինում։ Այդ հոգևոր փորձը, այդ փուճուր իրականում մենք չենք կարող գլուխ կողանք ինչ որ մեծ փորձ ունենք, ինչ որ փոքր փորձ ունենք, բայց այդ փորձը արդեն որակապես ուրիշ է։ Մենք կարող ենք, չգիտեմ, ամենա ուժեղ կոնյակները խմել, ամենա, չգիտեմ, ամենա բարերը գնալ, չգիտեմ, ու ինչ վայել կասես անել այս աշխարհում, բայց այս փորձը շատ պարզ է ու ուրիշ է որակապես։ Ոնց որ կարող եք ուսումնասիրել իրականում նույնիսկ հիմա խելացի մարդիկ ասում են հաճույքի ու երջանկության տարբերությունները, լրիվ ուրիշ բաներ են իրականում։ Ու այդ բացի փորձը լրիվ ուրիշ բան է, այդ հոգևոր փորձը։ Ու երբ որ մենք այդ փորձը անում ենք, այդ մեր ստանում ենք որոշակի այդ մեր աշխատանքն է, որպեսզի այդ ֆիքսենք այդ փորձը մեր մեջ ու հետո հիշենք, վերհիշենք այդ փորձը, չմոռանանք ու ձգտենք շատացնենք այդ փորձը։ Այդ սերը իրականում այդ փորձն է շատ խտացված, զիպված։ Ու երբ որ այդ ինտերեսը առաջանում է, այդ ինտերեսը երբ որ առաջանում է, մարդու մեջ այդ մի բառով է կոչվում, այդտեղից սկսում է իրական հոգևոր կյանքը, երբ որ մենք ինչ-որ հոգևոր մարդկանց մեջ տեսնում ենք այդ հոգևոր երջանկությունը ու ուզում ենք, որ մենք էլ ունենանք։ Այդ ոնց է կոչվում այդ ինտերեսը։ Շրադա, այդ կոչվում է հավատ։ Բակցի ու վրա հավատը լրիվ ուրիշ բան է, չեմ օրինակ նույնիսկ քրիստոնեության մեջ։ Ոնց որ քրիստոնեության մեջ ասում են ու վերաբաց ու ընդունված է, որ եթե մենք հավատացինք մի պահ, մի անգամ հավատացինք, արդեն այդ ոնց որ վերջ, արդեն ուստիեղն է։ Իրականում հավատը մեր ուղու վրա այդ ինտերեսն է, ցանկությունն է, որը մեզ հետո առաջ է տանում, որը մեզ դրդում է, որպեսզի մենք ճիշտ հոգևոր կյանքով զբաղվենք ու այդ փորձը շատացնենք ու այդ փորձը մեր դառնա։ Ու եթե ու դրա համար օրինակ երբ որ մենք այդ վաժիտանի սմերտի դրա հետ կապված, դրա համար երբ որ մենք տեսնում ենք օրինակ Չայտանյա Մահապրաբհուի աղոթքները, ինքը ասում է ջանմանի շտարը։ Ինքը չի մտածում, որ սա կմահանամ կգնամ։ Կյանքից կյանք ես ուզում եմ ուղղակի քեզ ծառայել։ Այդ որոշակի արժեքավոր փորձ է իրականում։ Ու մահին պետք չի սպասել դրան։ Ու երբ որ այդ իսկական ինտերեսը լինում է հոգևոր կյանքի նկատմամբ, ու այդ շատ իրականում դաստուկնի բան է, դրա համար պետք չի ինչ-որ գնալ Հիմալայներ, այդ մեր առօրյա գործունեության սահմաններում հնարավոր է դարձված հիմա մեր համար։ Ու երբ որ այդ ինտերեսը առաջանում է, տեղից սկսում է իրական հոգևոր կյանքը, այդ նշանակում այդ նպատակը, ինչ մասին խոսում ենք, անարյա ջուշտամ ասվարգյամ, այդ նպատակը մենք արդեն այդ լույսով արվում է մեր համար։ Այդ նշանակում իսկապես նպատակը հասկացել ենք։
Ոչ թե կոնցեպցիաների մակարդակում, այլ իսկապես այդ ինտերեսը կա ու այդ մեր համար դառնում է նպատակ, իրական նպատակ։ Ու այդ դեպքում այն ամեն ինչ որ մենք անում ենք սադանան, մեր հոգևոր կյանքը ուրիշ ձև է լինում։ Սադանան այդ պրակտիկան է, որով մենք զբաղվում ենք, օրինակ մանտրա ենք կրկնում, գիրք ենք կարդում, դրիկ ենք առաջարկում։ Սադանան դրիկ ուրիշ որակներ է ձեռք բերում, երբ որ այդ իրական ինտերեսը կա։ Արդեն ավելի ասուզննի է, մենք հասկանում ենք, որ սադանան իրականում այդ մենք ուղղակի ռիտուալներով չի որ զբաղված ենք, այդ սադանան օրինակ այդ մանտրա ասելը այդ շանս է այդ նպատակին մոտենալու։ Առավոտը օրինակ երբ որ մենք երբեմն մուշ քնած ենք այդ առավոտյա ժամերը, դրանք իրականում բացառիկ հնարավորություն են, որպեսզի մենք այդ նպատակին մի քայլ մոտենանք։ Երբ որ արդեն մենք ժառանգել ենք ժամը 10-ը, շուտ զարթնել ենք, սրա շտապ պրոբներ ասամ։ Ժամը 10-ին շուտ զարթնել ենք, արդեն այն մի քանի արժեքավոր ժամ կորցրել ենք, որոնք կարող էին այդ իրական նպատակին մեզ մոտեցնել։ Ու արդեն երբ որ ինտերեսը իրական կա հոգևոր կյանքի, արդեն սադանային վերաբերմունքը ուրիշ ձև է։ Մենք հասկանում ենք, որ մանտրան, մեկը ասում է մեր 2 ժամ։ Sense ոնց որ ասում ոնց որ ապակնույալ էր մի քանի տարի առաջ ասում, երբ որ դեռևս ես նորեկ էի, իհարկե հիմա էլ եմ նորեկ, առավել նորեկ էի, ասում է դուք նորեկներդ փորձում եք Կրիշնային հիշել, իսկ ինքը արդեն երկար տարիներ է, իսկ մենք փորձում ենք մոռանալ չենք կարող։ Դուք ուզում եք հիշել, տենց էլ մենք էլ չենք կարող մոռանալ Կրիշնային իրականում, որտեղ արդեն Կրիշնան որոշ ձևով արտահայտվել է մեր սրտում։ Ու մեկը այդ մանտրան, որը մենք ասելու ենք, եթե այդ ինտերեսը կա, կարելի է այդ մանտրային ուրիշ է վերաբերվել, հա? Ոչ թե որպես ռիտուալի, այլ փորձել որոշակի էմոցիոնալ կապի մեջ մտնել Կրիշնայի հետ, դիմել Կրիշնային։ Իզուր չի որ այդ բոլոր սրբերը, մեր ուսուցիչները ասում են, որ Կրիշնան հասանելի է իր անվան նկատմամբ, իր անվան միջոցով, հա? Ու երբ որ այդ ինտերեսը կա, մենք արդեն մանտրային ուրիշ ձև ենք վերաբերվում։ Արդեն հասկանում ենք, որ մանտրան իմ շանսն է մոտենալու մի քիչ Կրիշնային, որպեսզի Կրիշնան արտահայտվի իմ սրտում, հա? Ուրիշ ձև ենք վերաբերվում մեր կողքի մարդկանց, ովքեր հաճախ մեր ընտանիքի անդամներին, ովքեր հաճախ чистые преданные ոնց որ Սակարո Մախարաջն ասում է, большинство людей разумные, но всегда сталкиваешься с ниществом։ Հաճախ լինում է, որ ընտանիքի անդամները միշտ են ուտում, 4 պրինցիպները չեն հետևում։ Բայց երբ որ մենք մեր ինտերեսը ճիշտ է դրված, մենք հասկանում ենք, որ մեր նպատակը ստեղ իրականում չի ինչ-որ բժիշկ դնելը չի, մեր նպատակը մեր սիրտը մի քիչ փափկացնելն է, որպեսզի այդ հոգևոր էմոցիաները ինչ-որ ձևով մեր սրտում արտահայտեն, արդեն վերաբերմունքը ուրիշ ձև է լինում։ Հասկանում ենք, որ մարդկանց մի քիչ պետք է ավելի մեղմ վերաբերվել, սիրել ի վերջո։ Մենք քիչ ենք իրական դրա մասին խոսում, բայց Շիլա Բաքտինատ Թակուրը ասում է, որ Կրիշնայի նկատմամբ սերը արտահայտվում է որպես մարդկանց նկատմամբ սեր։ Կամ երբ որ նպատակը ճիշտ է դրած, այսինքն այդ ինտերեսը սկզբից ճիշտ ենք հասկացել, այդ սկզբի ֆանատիզմը իրական բոլորս անցնում ենք դրա միջով։ Կարող եք հիշել ձեր կյանքից ինձ պետք չի դաժե պատմել ինչ-որ բան։ Բոլորս անցնում ենք այդ ֆանատիզմի միջով, բայց ինչքան որ արդեն հասուն ենք դառնում, հասկանում ենք, որ իրականում միշտ չի որ այսինքն մեր խնդիրը ստեղ ոչ թե հասկանալն է, թե Կրիշնան որ դեպքում է ինձնից բավարարված ու այդպես գործել, ոչ թե լարվել ինչ-որ մարդկանց նկատմամբ։ Ամենալավ ծառայությունն է կամ մենք կարող ենք անել մեր կողքի մարդկանց հետ, դա որոշակի դրական ընկերական վիճակում լինելն է իրանց հետ։ Որովհետև եթե իրանք նվիրալի հետ ինչ-որ հարաբերություն ունեն, արդեն իրանց սկիզբն է։ Դաժե դեռ ինձ այսինքն թե նպատակը ճիշտ է դրված ավելի ճիշտ ենք անցնում դրա միջով ու ճիշտ ենք սկսում լսել, երբ որ մենք լեկցիաներ ենք լսում Շրավանամը, այն է ինչից որ բակին սկսում է, ոնց որ Պարիքշիտ Մախարաջը Շիմադ Բհագավատամը
Parikshit Maharajը, երբ որ լսում է, ինքը գիտեր, որ իրան 7 օր էր մնացել ապրելու, ու լսում է ճիշտ ձևով։ Լսում է որոշակի այդ սովով, այդ մասնավորության գրակը կա իրան, ու դրա համար ինքը պատրաստ է այդ Շիմադ Բհագավատամը լսի այդ հոգևոր գիտելիքը ու մարսի։ Ոնց ասում է Շուկադեվա Գոսվամին, ասում է նայտը Իբան տամ տվամ մուքամ ոչա չուտամ հարիկաթամ դիտամ։ Ինքը ավետ է տալի, որ 7 օր հաց չի ուտելու ու չի խմելու, ու ասում է Շուկադեվա Գոսվամին, ասում է երդում եմ 7 օր հաց չեմ ուտելու, չեմ խմելու, ես խմում եմ մենակ քո խոսքերը, Կրիշնայի մասին։ Այդ գրակն է, որ այսինքն մեր լսելը ուրիշ ձև կդառնա այն մեր ուսուցիչներին, երբ որ մենք լսում ենք, ու կփորձենք իսկականից հասկանալ, թե Շիլա Պրաբհուպադան ինչ է ասում, այդ իր կոշտ անգլերեն ձենով վստահ ինչ է ասում, ինչ փորձ է ուզում փոխանցել մեզ։ Մեր ուսուցիչները, երբ որ մենք լսում ենք մեր ուսուցիչներին, իրանց այդ փափուկ սիրտը զգում ենք իրանց խոսքերում, հա։ Փորձենք ճիշտ լսել, հասկանալ իրոք ինչ են ուզում այդ մարդիկ մեզ ասեն, ինչ փորձ են ուզում փոխանցեն, ինչ փորձն է իրանց շարժում առաջ։ Ու նաև կաշխատենք մեր հակումները, որ մենք ունենք, մեզանից յուրաքանչյուրը որոշակի հակումներ ունի, փորձենք այդ հակումները նույնպես Կրիշնային ծառայեցնել, ինչ-որ բան անել իր համար, մեծ բաներ անել իր համար, ոնց որ զրուցեցին ուսուցիչը, ասում է աշակերտներից մեկը ինձ գրել է, ասում է խնդրում եմ ինձ օրինություն տվեք, чтобы что-то малейшее делать для Кришны, чтобы փոքրիկ բան անեմ Կրիշնայի համար, ասում է, ես մտածում եմ ինչի փոքր բան ինչին է պետք Կրիշնայի, մեծ բաներ արել Կրիշնայի։ Ու այդ նպատակը ինչի մասին ենք խոսում, այդ նպատակը եթե ճիշտ է դրված, այդ ինտերեսը կա, իսկական հոգևոր փորձի ռասայի, որը մենք անվանում ենք ռասա, բաքսի ռասա, այդ ինտերեսը եթե կա, արդեն ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում։ Ու որպեսզի այդ process-ը մեր մեջ տեղի ունենա, 5 բան կա, որ Տեր Չայտանյա Մահապրաբհուն մեզ խորհուրդ է տալիս անել, այդ կոչվում է Պանչա Մահա Անգա Բhakti կամ ավելի ճիշտ Չայտանյա Ալպա Անգա, լավագույն Բhakti-ի 5 ամենակարևոր գործողությունները, անգաները, անգա նշանակում է աստեղության մաս կամ մարմնի դեպքում վերջույթ, ընդհանրապես մաս։ Ու այդ պանչա անգաները, 5 անգաները կարևոր բաներն են, որը որ մենք անում ենք ու պետք է շարունակենք անել։ Ով է հիշում։ Ինչ որ մեկը։ Поклоняться божеству. А? Что? Поклоняться божеству. Жить в святом месте. Սկսվում է Սադու Սանգա, այդ ամենը ճիշտ է։ Սադու Սանգա, Նամակիրտան Բհագավատ Շրավան։ Սադու Սանգա առաջինը, որպեսզի մենք մոտենանք այդ Կրիշնայի հետ հարաբերություններին, այսինքն Կրիշնան մեր սրտում արտահայտի ինչ-որ ձևով աստված ռեալ կապ զգանք իր հետ, 5 բաներ ենք անում գլխավոր, Սադու Սանգա, շփվում ենք նվիրաների հետ, սադուների հետ, հատկապես այն նվիրաների, ովքեր այդ փորձը ունեն, այդ մեր սովորաբար ուսուցիչներն են, մեր նաշտարնիկներն են, Շիլա Պրաբհուպադանը լսում ենք իրանց, Привязываемся, կապվում ենք իրանց։ Ու Սադու Սանգան այդ կարևոր բանն է, որով որ մեզ համետ ինտերեսն է փոխանցվում, որովհետև ոնց որ երբ որ մենք օրինակ ինչ-որ գովազդ ենք տեսնում, ինչ-որ ինտերես է փոխանցվում, չէ՞։ Ոնց որ շատ տենում ենք հաճախ ինչ-որ հոլովակներ, որտեղ հոլովակի մեջ ինչ-որ մարդ, ինչ-որ բան անում ու դրանից երջանիկ։ Ու ավտոմատ այդ ինտերեսը փոխանցվում է մեզ, այդ մարքեթինգից կարելի ասել այբենարանն է։ Ու տենց էլ իրական երբ որ մենք շփվում ենք հոգևոր փորձ ունեցող մարդկանց հետ, այդ ինտերեսն է մեզ փոխանցվում։ Սադու Սանգա։ Ու Սադու Սանգայից մենք ստանում ենք
էնտուզիազմ։ Էնտուզիազմը ոնց որ մահաբարատայում ասում է ութսահան բալավո արիա։ Արիա ասում է ութսահան բալավ, ասում ամենամեծ ուժը այս աշխարհում այդ ութսահան էնտուզիազմն է։ Այն մարդը ասում որ ունի էնտուզիազմ իր նաստի չկա ասում ավելի ուժեղ բան, քան էնտուզիազմը, ասում են մարդը որ ունի էնտուզիազմ իր համար անհնար ոչ մի բան չկա։ Եթե մենք բացի վրա ունենք էնտուզիազմ, դրա համար некоторые наставления ասում է ութսահան իշչայ դայա։ Ամենակարևոր բանը, եթե կա էնտուզիազմ, ապա անհնարին ոչինչ չկա։ Որպես էնտուզիազմ ստանանք, մենք դրա համար զբաղվում ենք սադուսանգայով։ Լսում ենք շրավանում ու չենք ամաչում այդ վիճակում ընդհանրապես կյանքում մենք ոնց որ ուրիշին լսելը հաճախ մանավանդ մեր հայերի մեջ ցավոք սրտի ինչ-որ մեկի լսելը, ինչ-որ բան ընդունելը դժվար է դեր ունենում մարդկանց մոտ, հա մի քիչ ոնց որ այսպես չէ մեր ուսուցիչներից մեկն էր պատմում, ասում է 5 տարեկան հնդիկ երեխա էի հանդիպել, ասում է հարցրեցի what do you want, ոնց է կյանքում ինչ ես ուզում դառնաս, ասում է ասեց I want to become Guru Maharaj։ Ուզում եմ Guru Maharaj դառնալ։ Դե մեր հայերի մեջ հիմա մի քիչ կոտրվել է իրականում, բայց դժվար է այդ վիճակում քեզ դնելը մի քիչ ոչ պատվաբեր է թվում, որ ես լսում եմ, ընդունում եմ այդ աշակերտի վիճակում եմ գտնվում, հա, բայց դրանից պետք չի ամաչել, իրականում դա ամենապատվավոր դիրքն է, երբ որ ես այդ խոնարհ վիճակում փորձում եմ լսել իմ սրտում, ոնց որ գուրուին տեր եմ տալիս, վայշնավներին, փորձում եմ մարդկանց տեր եմ տալիս ու փորձում եմ լսել ու ընդունել։ Ամենաապահով, միակ ապահով բանն է իրականում, հա, երբ որ լսում ենք ուրիշ մարդկանց, չգիտեմ, ինչ-որ էզոտերիկ տարբեր մեզ ծանոթ գուրուների, պետք է շատ ֆիլտրել կամ չլսել կամ ֆիլտրել ինչ ենք լսում, բայց երբ որ մաքուր նվիրալի ենք լսում, այ ոնց որ շնորհակալ ոնց որ շրուտանջալի պատխա, շրուտա անջալի, ականջները պետք է բացել ռագավինայի նման, մեծ, ու այդ մարսողության կրակով ներս թողնել ու չամաչել դրանից, չամաչել, որ ես աշակերտ եմ, որ ես նվիրված եմ իմ ուսուցչին, լսում եմ, չամաչել այդ կապը ստեղծել։ Այդ առաջինն է սադուսանգա, երկրորդը սադուսանգա նամակիրտան բագավաճրավա։ Նամակիրտան մենք մանտրա ենք կրկնում, որպեսզի այդ կապը ստեղծվի Կրիշնայի հետ։ Կրկնում ենք Կրիշնայի անունները, ջապ ենք ասում, կիրտան ենք անում, ու նույնպես անում ենք որոշակի գոնե մինիմալ осознанностью հասկանալով, որ ի վերջո այդ Կրիշնանը, այդ մեր շանսն է Կրիշնայի հետ կապի մեջ մտնելու, կարար չլիներ, պատկերացրեք, եթե չլիներ Հարե Կրիշնա մանտրան, ինչ ենք անելու։ Ու իրականում մանտրան ինքը любой էմոցիոնալ վիճակում կարելի է մանտրան ոնց որ մի հատ աշակերտ Պրաբհուպադային նամակ է գրում, ասում է նու մեկ շատ ծանր է էմոցիոնալ, շատ ճնշված եմ, որ մեկ խեղդում են էմոցիաները։ Ասում է ինչ անեմ, Պրաբհուպադան ասում է դուրս արի ու բարձր մանտրա կրկնի։ Դուրս կգա այդ էմոցիաները։ Փորձեք, այսինքն ամեն վիճակում կարելի է հույսը մանտրայի վրա դնել։ Ու այդ եկան ամենալավ մանտրա ասելու ձևն է, ոնց որ մի հատ դեռ երկար ժամանակներ առաջ սրբի մոտ գնում են մանտրա ասելու, ոնց որ գնում են սրբի մոտ որ իր հետ մանտրա ասեն, նու ոնց որ սովորաբար նաստրոյկա են անում մանտրա ասելուց առաջ, ու այդ սրբին հարցնում են, նու այսօր ոնց ենք մանտրա ասում, ինչ նաստրոյկով, ասում է ոնց ուզում եք կրկնեք, բացի սկուչնիից։ Երբ որ չկա էմոցիա, չկա հետաքրքրություն, հա։ Դրա համար փորձում ենք մանտրա ասելուց որոշակի շնորհակալություն արտահայտել, որոշակի այդ կապը ստեղծել վերջում։ Այդ շանսը մեզ մանտրան տալիս է։ Ոնց որ մի անգամ Էկադաշի է լինում, ու Բաքսիսիդան Սարասվատին ասում է բոլորով հավաքվեք, այլ աշակերտներին ասում, Բաքսիսիդան Սարասվատին շիլո Պրաբհուպադայի գուրուն է, եւ բոլոր աշակերտներին հավաքում է, ասում այսօր Էկադաշի հավաքվեք, իրենք անելու։ Էկադաշին մենք սովորաբար պոստ ենք պահում,
ու հավաքվում են հարցնում են ոնց կարելի է կազաշի օրը պիգրանել, ասում են որ առավոտից իրիկուն սուրբ անուն են կրկնել։ Սիրալի։ Այդ կոչվում է նամակիրտան, Էլյանսում եթե կա այդ ինտերեսը, հոգևոր այդ պրոցեսները ուրիշ ձև։ Ու երրորդը Բհագավաթ Շրավան, նույնպես շատ կարևոր բան, երբ որ մենք կարդում ենք կամ լսում ենք Շրիմադ Բհագավատամ։ Կան շատ գրքեր կան, պետայական նույնիսկ, բայց Շրիմադ Բհագավատամը ինքը հատուկ կատեգորիա է գրքերի, որտեղ Շրիմադ Բհագավատամում այդ Կրիշնայի ոնց որ առօրյաս 17 երկը Կրիշնայի կենսագրությունն է։ Մենք կարող ենք այդ գիրքը կարդալ ու Կրիշնայի առօրյան կարդալ, ինքը երբ որ հայտնվել էր այդտեղ, ինչ էր անում, ինչ հատկանիշներ ուներ։ Դրա համար Բհագավաթ Շրավան իզուր չի որ այս 5 բաների մեջ կա Շրիմադ Բհագավատամը։ Այդ հատուկ բանը, որով որ միշտ պետք է ուղեկցի մեր հոգևոր կյանքը։ Ու չորրորդը մանտրա կրկնել, սադուսանգա, շփվել, լսելու միջոցով է թվում նաև նամակիրտան, սուրբ անունը կրկնել, Շրիմադ Բհագավատամ կարդալ, հաջորդ երկուսը դուք ասացիք, լինել սուրբ տեղերում, Մաթուրա վասա, ծառայել վաշտաններին, Մաթուրա վասա, այդ թարգմումը կոնկրետ որպես Մաթուրա եմ ապրել, Մաթուրան Կրիշնայի քաղաքն է կարելի ասել։ Մեր դեպքում մենք միգուցե հնարավորություն չունենք գնալու Մաթուրա, Հնդկաստանի տոմսը թանկա, մենք միգուցե չենք կարող գնալ Հնդկաստան, բայց մեր համար այդտենց տեղ հանդիսանում է նվիրալների ընդեղ որտեղ նվիրալներ կան, հավաքատեղին, նվիրալների շրջապատը երբ որ մենք գտնվում ենք, իզուր չի որ Կրիշնան ասում է նահամ տիշթամի վայկունթե, յոգինան վիդա Եշուա ասում է ես վայկունթայում չեմ յատրա տիշթամի նարադա տատրա գայանտի մատբակտա, ես ընդեղ եմ որտեղ իմ նվիրալներն են, իրական սուրբ վայրը այդ ընդեղն է որտեղ որ նվիրալներն են։ Ու դրա համար մեր համար այդ նշանակումը հնարավորության դեպքում սրբավայր այցելել ու չկտրվել նվիրալների շրջապատից։ Երբ որ մենք նվիրալների շրջապատում ենք, թեկուզ շաբաթը մենք գալիս ենք, շփվում ենք, թեկուզ եթե ինչ-որ շուբան մեր սրտով չի, ինչ-որ բան անել դուրի չի գալիս, պրասատը համով չի երբեմն, կամ ինչ-որ ուրիշ բան չգիտեմ, մտածում ենք նվիրալները ֆանատիկ են, մի քիչ ռիտուալներ, ռելիգիոզնի են, մեկը ոչինչ գալիս ենք ու մեկ այդ ատմոսֆերան արդեն իսկ մեզ որոշակի վիճակում ապահովում։ Ու ընդհակառակը ձեր սադանն կարա շատ լավ լինի, շատ լավ մանտրա ասեք, ժամը 3-ին դարձնեք, մանտրա ասեք, երկար, բայց եթե չկա այդ օբշեսնան, կզգաք, որ մի բան պակաս է, մի բան չի։ Դրա համար կարևոր է, իհարկե երբեմն տարբեր սիտուացիաներ կարող են լինել, կարող են երբեմն որոշակի դադար վերցնել, մենակ մնալ, նույնպես նորմալ է, բայց ընդհանուր առմամբ այդ օբշեսնան նվիրալների շատ կարևոր է։ Երբ որ մենք գտնվում ենք նվիրալների շրջապատում, մենք երբ որ գալ առեցի ենք որոշակի վիճակում ենք հայտնվում, ու իրական ամեն ինչ կարևոր է, ոնց որ մի անգամ ես Ուկրաինայում էի ռետրիտի, մոքրոցի ռետրիտ էր անում, ունդեղ հարյուրավոր մարդիկ հավաքված էին նվիրալներ բոլորը վաշնովսկի շորերով, ունդեղ նվիրալներից մեկը հարց տվեց իմ մոքրոցին, ու ինչի ենք մենք վաշնովսկի շորեր հագնում։ Իմ հոգրուսը մոտետակտիվ անցեց, շատ պատկերավոր էր այդ բանը, ասում եմ պատկերացրեք, այդտեղ բոլորը վաշնովսկի շորերով նստած են, հոգևոր շորերով, ասում եմ պատկերացրեք, որ հիմա բոլորը այստեղ կասում շալվարներով նստած լինեին, ուրիշ ատմոսֆերա կլիներ դեռ։ Համաձայն եք, ամեն ինչ լավ որդորում են բոլորին, ովքեր որ ունեն ցանկությունը, որտեղ որ մենք հետևում ենք այդ կանոններին որոշակի նույնիսկ վաշնովսկի շորեր ենք հագնում ատմոսֆերան ավելի ուժեղանում։ Դրա համար այդ կարևոր կետերից մեկը այդ նվիրալների շրջապատը բաց չթողնելն է,
ու ամենավերջինն էլ Մուրցի Շրադհայա Սևա, այդ բարեստաների ինկլինացիա լինելն է, այդ նույնպես մեր դեպքում կարող է տարբեր ձևով արտահայտվել, այն որ մենք հասարակ սնունդ ենք առաջարկում Կրիշնային, այդ արդեն այդ process-ի ինչ-որ արտահայտում է, մենք կարող է դա անաբաժանված չունենք, բայց մեր սնունդ առաջարկում ենք Կրիշնային նկարներ ենք փորձում ունենալ Կրիշնայի, որոնք մեզ հիշեցնում են Կրիշնայի մասին։ Այս 5 կարևոր անգաներն են բակցի, որոնք որ այդ նպատակը, որի հանդեպ որ ինձ երես առաջանում, հենց կարող են մոտեցնել։ 5 ամենակարևոր կետերն են։ Ու այս մի բանը, այսինքն նախ հասկանում ենք նպատակը ու իսկապես ենք որդեգրում այդ նպատակը, այդ ինձ երեսը իսկապես առաջանում հոգևոր փորձի, ռասայի, բայց կա ևս մի բան, կա նաև ուրիշ հարց, երբ որ օքեյ ես հասկացա այդ նպատակը, բա ոնց ինձ գնա դեպի այդ նպատակը, իմ, ոնց ասեցի, հատուկ էգոյով, հատուկ գույներով, ոնց ինձ իմ ինդիվիդուալ դեպքում գնալ դեպի այդ նպատակը, որտեղ մեզ այնց յուրաքանչյուրին իրականում տարբեր բաներ են խանգարում գնալ, որովհետև մեզ այնց յուրաքանչյուրը ինդիվիդուալ է, ու դրա համար այդ ուղու վրա պետք է նաև հաշվի առնել որոշակի մեր պրիրոդա ասվածը, մեր անձնական առանձնահատկությունները, մեր այս յուրաքանչյուր որ մենք կանգնում ենք հոգևոր ուղու վրա, շատ մեծ բագաժ ենք մեր հետ բերած լինում, շատ մեծ ու երկար տարիներ, կյանքեր մենք չենք էլ նկատած լինում, որ այդ ամեն ինչը կա, ոնց որ Սակրամ առաջն ասում է вы болеете, вы страдаете психическими отклонениями, պատասխանում ասում է, нет, я ими наслаждаюсь։ Այդպես մենք երկար ժամանակ նասլաժդացիա ենք լինում մեր իշոդաներով, որը որ իրականում հիվանդություն է։ Երբ որ կանգնում ենք հոգևոր ուղու վրա, այդ ամենը սկսում է մեզ խանգարել։ Դրա համար պետք է փորձել հասկանալ, թե անձամբ ինձ ոնց անել, որպեսզի այդ 5 անգաները բակցի ուղով գնալը իմ մոտ ստացվի, ինչ իրավիճակում ինձ դնել, ինչը հաշվի առնել։ Вообще մեր միտքը, մեր այս յուրաքանչյուր միտքը ինքը ունի որոշակի ում կոչվածը, ինքը ունի որոշակի պահանջմունքներ, ու որը ամեն մարդու մոտ տարբեր է, ու այդ որոշակի աշխատանք, այսինքն հասկանալը, թե ինձ ես ինչ իրավիճակում պետք է դնեմ, ոնց որ Շրիմադ Բհագավատամում ես այսօր էի կարդում 8-րդ երկի երկրորդ գլխում, երբ որ Գաջենդրայի պատմությունն է լինում, Գաջենդրան այդ փիղ է լինում, որ այդպես նասլաժդացիա լինելուց է լինում, մի հատ լճի մեջ, ու հանկարծ լճի մեջ կոկորդիլոսը հարձակվում է իր վրա, ոտքից բռնում, ու ասում է, դե գրված է սախասրա 1000 տարուց ավել կռիվ է տեղ ունենում, փղի ու կոկորդիլոսի մեջ, ով է ուժեղ, չեք կարծում։ Ջերի մեջ կոկորդիլոս։ Вообще-то փիղը, вообще-то փիղը ավելի ուժեղ է, քան կոկորդիլոս, շատ ավելի ուժեղ է, բայց ջրի մեջ հաղթում է կոկորդիլոսը, այնտեղ գրած է, որ 1000 տարի այդ կռիվը տեղի ունենում, ու այս փիղը սկսում է արդեն հոգնել, ուժերը իրան լքում են, իսկ կոկորդիլոսը ընդհակառակը ուժով է լցվում, ու կարող եք կարդալ 8-րդ երկի երկրորդ գլխի վերջին կամենտարներն, Շրիլա Պրաբհուպադան գրում է, ասում է, ստեղից մենք կարող ենք շատ կարևոր դաս քաղել, որ մենք բակցի ուղով գնալուց մեզ պետք է դնենք որոշակի ճիշտ պայմաններում, որպես այդ ուժը, ասում եմ, մենք իրականում, ասում եմ, մեզ սենց մի նայեք, գրիշնայքներին, մենք իրականում մայային պատերազմ ենք հայտարարել։ Ու ասում եմ, որպեսզի այդ պատերազմը մեզ հաջողվենք, մեզ պետք է այդենց ճիշտ պայմաններում դնենք, ու ինչ պայմաններում են, որ դնում ենք, այդ պատերազմը պետք է չդադարեցնենք։ Համար այդ որոշակի աշխատանքը հասկանալը, թե ինչ պայմաններում ինձ ավելի հասանելի կլինի բակցի պրակտիկան։ Сагара Махараджа Навилуцин. Трансцендентные вайшнавы объявили войну майя и не пришли.
որովհետև եթե մենք այդ չենք անում, այսինքն այդ աշխատանքները չենք տանում, թե չենք հասկանում մեր պահանջմունքները, ինչից է մեր միտքը անհանգստանում, գժվում, արդյունքում մեր մեջ որոշակի անբավարարվածություն կարող կուտակվի ու մեր միտքը կարող շատ անհանգիստ դառնա, իսկ այդ մեզ կխանգարի, որպեսզի մենք ուղով գնանք։ Դրա համար այդ կարևոր է, այսինքն չանտեսելը նաև մեր ինդիվիդուալ էգոն, մեր ինդիվիդուալ առանձնահատկությունները, ինչ-որ բաներ կարող է, որ մեզ անհանգստացնում է, լարվածություն է կուտակում, իսկ Բաքսի Ռասամետասինգում ասվում է շոկ ամարշա դիբիր բավայր ակրանտամ յասյա մանասա, ասում որ այդ բացասական էմոցիաները, այդ շոկ ամարշա, այնց բաները վիշտը, անվորվածությունը խանգարում են, որպեսզի այդ սպուրտի սամբալանաբար այդ, որպեսզի Կրիշնայի հարաբերությունները մարդու սրտում իսկապես առաջանան։ Դրա համար այդ որոշակի աշխատանքը, որը մենք պետք է անենք, որպեսզի մեզ դնենք, այսինքն նենց պայմաններում, որտեղ որ այդ բակցի անգաներով զբաղվելը հնարավոր կլինի ու ամենակարևորը այդ ինտերեսը բակցի ռասայի նկատմամբ վառ պահելն է, ու ինչ է նշանակում այդ նպատակը իսկապես դնել, գնահատելը այդ Կրիշնայի այդ հարաբերությունների փորձը, այդ նշանակում է, որ կյանքում ինչ է լինում, ինչ իրավիճակում է որ լինում եք, ինչ փուլ է որ լինում, ինչ, չգիտեմ, ինչ է լինում, չենք մոռանում այդ 5 բաների մասին։ Կյանքում տարբեր փուլեր են լինելու, կան արդեն լինելու են, երբ չգիտեմ, մեկին սիրահարվեցինք, մեկին լավ գործ առաջարկեցին, ընդհակառակը գործից հանեցին, տարբեր իրավիճակներ են լինելու, բայց այդ ինտերեսը միշտ պետք է հիշել, որ եկան ինչ է լինի կյանքում, իրական երջանկությունը մեկ այդտեղ է, ու ուրիշ ինչի հետևից է, որ մենք գնանք, եթե մոռանանք այդ անարիա ջուշտը, եթե իրական նպատակը մոռանանք, մեկը ի վերջո որոշակի հիասթափություն ենք ապրելու։ Իսկ այդ չի խանգարում իրականում ոչ սիրալվելուն, ոչ լավ գործ ունենալուն, ամեն կարևորը բոլոր իրավիճակներում չմոռանալ, ոնց որ ասեցիք, всегда помнить, никогда не забывать։ Կարևորը չմոռանալն է բոլոր փուլերում կյանքի։ Ու միշտ այդ մանտրային ժամանակ տրամադրելը, միշտ դաժե լավ գործից Կիրակի օրը դուրս գալը, վիրանների շրջապատում պահելը մեզ, լսելը անպայման միշտ ուսուցչին, ուսուցիչներին։ Այդ նշանակում է, որ իսկապես այդ նպատակը, այդ ինտերեսը մեր մեջ առաջացել է, այդ բաքցի ռասան։ Իսկ այդ բաքցի ռասան, այդ փորձը Կրիշնայի այդ հարաբերությունների երջանկության, երանության, այդ ռասան ինքը իրականում, երբ որ եկա մենք այստեղ հավաքվել ենք, որովհետև ինչ որ մեկի մոտ այդ փորձը եղել էր ու ինքը չէր կարողացել խեղդել իր մեջ այդ փորձը ու գցել էր կիսվել բոլորի հետ։ Այդ Շիլոպրոպադան, երբ որ ինքը Հնդկաստանում էր, դեռևս ամբողջ աշխարհում չկային խրամներ, ընդամենը միակ սադու էր Հնդկաստանում, Ռադ Դամոդարը եթե եղել էր, ով եղել այդ սենյակում քարերի մեջ ապրում էր, սադը նաև էր զբաղվում, բայց իր սրտում կար այդ բաքցի ռասան, այդ փորձը Կրիշնայի հարաբերությունների ու այդ ինքը այդ չէր կարող ուղղակի չարտահայտվեր մեր տեսքով։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում, որ հիմա ամենտեղ ուր գնում ես նվիրանների կարող ես գտնել, ոնց որ Ռադանախ Մահարաջը պատմություն է պատմում, ասում է մենք հնդիկների համար լեքսիա կարդալուց է լինում ու բոլորին հերթով հարցնում է դուք լսել եք Տեր Չայտանյայի մասին։ Ու բոլորը ասում են չէ։ Եկա մենք շատ բախտորն ենք, որ Չայտանյա Մահապրաբհուի մասին լսել ենք։ Գորը արեց ենք անում Կիրակի։ Հնդիկների մեծ մասը չեն լսում իրենց ամբողջ կյանքում, որ եղել է այդ Նամո Մահավադանյա, որ եղել է ամենամիլոստիվ ավատարը, որ սեր է բաժանել բոլորին։ Ռադան Մահարաջը հարցնում է, սա հնդիկներին հերթով ուսանողներ են, բոլորը ասում են չէ, հետո մի հոգի ձեռը բարձրացնում, ասում է հա ես լսել եմ։ Ասում որտեղ ես լսել, ասում է Ուկրաինայում։ Ոչ Հնդկաստանում։ Երևի Պրոպադայի դրոներից մեկը կարողելուց։ Ինչ է ասում, որ այդ ռասան, երբ որ կա մարդու սրտում, էդի արտահայտվում է։
ու շատ գեղեցիկ ձևով է։ Դրա համար այդ ինտերեսը ինչ ուզում եք անկում լինի, միշտ պետք է չմոռանալ ու գնալ դեպի այս կարևոր անգաները անել բակցի ու նաև հաշվի առնել մեր ինդիվիդուալ պիրոդան, մեզ փորձել դնել համապատասխան պայմաններում, որտեղ մեր միտքը հանգիստ կլինի, բավարարված կլինենք ու մեզ կկարողանանք զբաղվել բակցիով։ Ու կապ չունի ինչ պիրոդա ունենք, մեր բոլոր անարդաներով էլ, եթե այդ ստացվի անկեղծ դիմել Կրիշնային, Կրիշնա խնդիր չունի ոչ մեկին ընդունելու, ոնց որ իմ հրոսիչները ամեն անգամ ասում են, պրոստը գնում ես Կրիշնայի մոտ, ասում Կրիշնա, я такой։ Պետք է ընդունել։ Ու Կրիշնան ընդունում է ու օգնում է ու քիչ-քիչ պրիրոդան ինչ-որ խանգարող բաները, խանգարող սովորությունները քիչ-քիչ ավելի նախ քչանում է այդ շրջանակը, ինչ-որ բաներ իրականում հաճախ նվիրատները ասում են ինչի է որ իմ կապացիները չի թուլանում, բայց թուլանում է իրական, բաներ կա ուշ անցնում, որտեղ սամսկարան խորն է, սամսկարան այդ եկած հիշողություններն են, տպավորություններն են, որոնք որ մեզ դրդում են ինչ-որ բան անելու, եթե նույնիսկ չես ուզում ինչ-որ բան անես, բայց սամսկարան ինքը քեզ դրդում է, որ այդ տորտը ուտես։ Սամսկարան, որովհետև տպավորությունը կա էմոցիոնալ ու ինքը քեզ դրդում է, որ իրան կրկնես։ Բայց կան սամսկարաններ, որ խորն են, բայց կան սամսկարաններ կարող եք անալիզ անել, որոնք անցել են, արդեն ձեզ հետաքրքիր չեն։ Ու գնալով այդ սամսկարանները գնալով հասկանում ենք, որ նույնիսկ երբ փորձում ենք ինչ-որ բան շոկոլադ, հասկանում ենք, որ չէ, ընդհակառակ այդ ինձ հանգարում է, որպեսզի այդ բակցի ռասան ինձ հասնի։ Եկան մեր պրինցիպները, որ մեզ հետևում ենք, չենք անում ինքնախարազանելու համար, պրինցիպները պահում ենք, 4 պրինցիպները, միշտ չենք ուտում, թմրացնող միջոցներ չենք անում, 5-րդն էլ կա տելևիզոր։ 4 պրինցիպները պահում ենք, որպեսզի այդ մեր սիրտը, այդ հոգևոր էմոցիաներին վասպրին չի լինի։ Երբ որ շատ սխալ սովորություններ ես անում, սազնանյան փակվում է ինչ-որ վեհ էմոցիաների։ Դրա համար ենք անում զուտ իրական, այդ մեր համար ինչ-որ ինքնանպատակ չի։ Ու այդ ինտերեսը, եթե կա մեր ջրոդայով Կրիշնան մեզ ընդունում է բոլորին ընդունում, որ Շիլա Պրաբհուպադային այն օրը իր Շիլա Պրաբհուպադի լեկցիաներից մեկում ասում է Կրիշնան լեկցիա ժամանակ ասում է Կրիշնան ում է գրկում Կրիշնան, ով գիտի։ Ում ասում, հա? Էլում։ Որ կարոտել է։ Էլում է գրկում նկարները իշեք Կրիշնայի։ Հա, ով մարդու։ Էլում է գրկում։ Yashadan, Իրան գերին։ Mamay, Կովերին։ Тем, кто вернулся к нему. Ասում է Կրիշնան գրկում է քովերին, սիրամարգերին, թրջուններին, կապիկներին, բոլորին գրկում է, ձեզ էլ գրկում։ Աչին ինչ պիրոդամն է։ Այսինքն ու Կրիշնան ստեղ հիշեցնում Արգյունային, որ ուղղակի ճիշտ նպատակ է դնում իր առաջ, ասում է Անարիա մոռացել ես նպատակը։ Ու այդ նպատակը կարող է որ իսկականից մեր մեջ լինի, մեզ ավելի հեշտ է այական, հիմա շատ հեշտացված է դրան հասնելը, կարող է որ կենթանի լինի այդ բացի երբեք չմոռանանք, որ մեր նպատակը այդ դրական հոգևոր երջանկացնող էմոցիաներ ապրելն է Կրիշնային մոտենալն։ Ու այս անկաները հաշվի առնելով մեր որոշակի պրիրոդա։ Այդ միակ բանն է, որ ի վերջո մեզ կերջանկացնի։ Այդ փորձը, ռասան, Կրիշնայի հարաբերությունների այդ վերապրումը։ Ու Էլիամ ասում է ձեզ յուրաքանչյուր այդ փորձը ունի արդեն ու
այդ երջանկության տեսակը որոշեք, որ իրական երջանկությունն է։ So այսինքն մեր խոսքը մի հատ այդ ինտերեսը որ կա ինքն էլ աչել լինում է այդ ինտերեսից էլ է կախված հետո դու ոնց կզարգանաս ինքը ճիշտ կամ սխալ ասենք ոնց ինչ որ մի բանի ասենք կարող է գալիս է նորմալ լսում ենք ու ուզում ենք անալիզ անենք հասկանանք մեր այդ ինտերեսը ինքը իրականում ճիշտ է եղել թե չէ ինչ որ գործիք կա դրա համար կամ ոնց կարելի է հասկանալ որտեվ կարող է դու այդքան էլ անկեղծ չես ասենք ինքդ քո հանդեպ չես կարող հասկանաս ինքը ճիշտ է եղել ի սկզբանե սերմը որ իրա թե չէ կամ ոնց կարելի է սերմը լավ է տենց Իսկ թվում է նույնիսկ կարևոր է որ այդ սերմը ի սկզբանե ճիշտ ընկած լինի, մենք մեզ գրաված լինի նվիրանների լսելուց գրաված լինի հենց սկզբից այդ, ոչ թե օրինակ ոնց որ ինքս ճիշտ ասում եմ ես սկզբից երբ որ սկսեցի մանտրա կրկնել, ով այն նվիրալը ով ինձ պատմել էր մանտրայի մասին, ասում էր մանտրա ասա ու կսկսես աուրան զգալ։ Այդ ուրիշ ինտերես է։ Այսինքն մենք էլ կարող ենք ասել որ մանտրա ասա, չգիտեմ, կհարստանաս կամ կլավանաս, կբուժվես։ Իրական Կրիշնան լավ առանձին թեմա է։ Այսինքն ինտերեսները այդ բիջան տարբեր է լինում, շատ կարևոր է որ շատ բախտավոր ենք, եթե ի սկզբանե ճիշտ սերմ անկել, մեզ այդ սերմը ճիշտ են դեր որտեղ ասում եմ, որ հետո փոխել ավելի դժվար։ Եթե ի սկզբանե մարդը ատուն ուրիշ բան է գրավել բակտի ուղու վրա, հետո իրան ավելի դժվար է այդ փոխելը։ Համա իհարկե ցանկալի է, որ հենց սկզբից ճիշտ ընկած լինի, բայց եւ կարևոր այդպես չլինի, կարող է ամենատարբեր ինտերեսներով գանք այդտեղ ու գալիս ենք, բայց երբ որ մեկը եթե ինչ-որ մի պահի մաքուր նվիրաների ճիշտ եղով լսում ենք, այդ ինտերեսը ճիշտ է դառնում, հա? Օրինակ, հասկանան, որ աուրա տեսնելը նույն լավ է, բայց երբ որ տեսնենք, թե օրինակ դատանախ մահարաջը կամ շովրիշ մեզ նվիրալ ոնց է խոսում, ասենք, Կրիշնայի մասին, այդ հարաբերությունների մասին, արդեն ճիշտ սերմ է ձևավորվում։ Իսկ թե ոնց կարելի է անել, նո թե ոնց է անկել կարելի է ինձ թվում է շատ չխորանալ, կարելի է այս պահին անալիզ անել, թե ինչքան է իմ մեջ այդ սերմը ճիշտ, այդ կարելի է հեշտ անալիզ անել իրականում, ում եմ ես լսում, ինչ թեմատիկան է ինձ հետաքրքիր, ինչ տեսակի մարդկանց, ինչի մասին խոսացող մարդկանց եմ լսում, ինչ զապրոսով եմ դիմում Կրիշնայի։ Ում եմ լսում ամենակարևորը, ում եմ ուզում լսեմ, որովհետև մենք կարող ենք տարբեր բաների մասին խոսացող մարդկանց լսել։ Եթե խոսում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ այդ ինտերեսը մեր մեջ իրանց մեջ զարգացրել են ու մեր մեջ, մենք իրանց լսելուց մեր մեջ ոցավարվում այդ ինտերեսը, օգնում որ շատանան, շատ մեր ինտերեսը ճիշտ է։ Եթե հետաքրքրությունը, հա? ինտերես հայերեն հետաքրքրությունը, հա։ Ու երբեմն մենք ինձ կարող ենք եւ ուրիշ հետաքրքրություններ նկատել մեր սրտում, այդ նույնպես աշխարհի վերջը չի, ոնց որ Կրիշնան ասում է չատուր գիտա բաջան դեմը, ասում է 4 տեսակի մարդիկ են ինձ դիմում, ովքեր ուզում են հարստանալ, ովքեր տարապում են եւ այլն, այդ նույնպես նորմալ է, ու Շիմադ Բհագավատամ ասում է ակամա սարվակամովա մոքշակամա ուդարելի, մեծ մարդը ունի ակամա ցանկություն չունի, ունի բոլոր ցանկությունները սարվակամա, ու մոքշակամա ուզում է զտագրման հասնի, մեկը յաջետամ պուրուշան բարամ, իրանց բոլորին մի հատ իրականում տերորայք կա այդ վակցինա։ Մենք բոլորի համար վակցին աշխատում է, այսինքն կարող ենք նաև նկատել, որ ինչ-որ ուրիշ ինտերեսներ ունեն, էլի նորմալ է, կարևորը որ կա նաև գոնե այն ինտերեսը ու կարևորը որ ես մեկը լսում եմ հոգեվուսուցչին, ով որ այդ ճիշտ ինտերեսը, եթե դեռևս չի դրել մեր սիրտը հեսա կդնի։ Ուրիշ ասելիքներ։ Переключается Мишен, ինչն է ասում ասել, այդ որ ասում էր ինդիվիդուալ ամեն մեկը պիտի ինքը հասկանա իր աշխատանքը ու պայմանները, որտեղ ինքը իրան պետք է դնի,
այդ ինչ էր նշանակում էլի այդ ինդիվիդուալ բաղը օրինակի վրա կամ ինչ պայմանների մեջ պետք է օրինակ կան մարդիկ օրինակ շատ կան տենց պայմաններ օրինակ հիմնականում վառնա աշրամ ու այսինքն օրինակ Շիլա Պրաբհուպադան այդ կոմենտարներում կարող եք կարդալ 8-ի 2-ի վերջին կոմենտարները ասում է հենց այնտեղ խոսում է այդ վառնաների աշրանից այսինքն կոպիտ ասած օրինակ մարդ կա ում որ մոտ է ավելի օրինակ մենակ օրինակ մենք ունենք ոնց որ կարդում ենք սակշատ վայրագիա ունենք աչարիա ով որ սակշատ վայրագիա որ տեղով ատրիչենիա էր ասում է ինքը նույնիսկ հակրակսարին չէր թողում ինչ ասես անում էր որ իրան ոչ մեկ մոտիկ չի գար իր պրիորիտ այդ պայմաններում ինքը իրան կոմֆորտ էր զգում կա ընդհակառակն կա մարդ ով որ օրինակ ընտանեկան ոչ մի ջեր միջավայրում իր միտքը ավելի հանգիստ է իրան ավելի հեշտ է տրվում հա կա մարդ որ չգիտեմ ասենք օրինակ ֆինանսական խնդիրներ ունենում այդ իրան շատ է խանգարում ոնց որ Սագրամ Աղրաջը ասում է ничто так не отвлекает от цели жизни как борьба за существование կա մարդ ում խանգարում է կա մարդ չի խանգարում հա այսինքն տենց պայմաններ կա ու այդ կարելի անալիզ անել կա գործունեություն որը մեզ խանգարում է կարող ենք 9-ից 6 մի հատ գործի գնանք որը որ անառողջ միջավայր է ու դժվար է դրում հա խանգարում ունես լրիվ բան այսինքն միտքը անառողջ վիճակում է դրում այդ տենց տարբեր բաներ կան ու այդ աշխատանքը ինձ դրան հասկանալ թե ինչն է իմ մեջ հիմա լարվածություն ու եթե չի կուտակում ոչ մի բան ուրեմն օքեյ եթե կան շուտ որ իմ մեջ լարվածություն է միտքս անընդհատ անհանգիստ է որ Կրիշնայի մասին մտածում եմ ուրիշ բանի մասին ինչ որ լարվածություն կա անբավարարվածություն կա հա այդ նշանակում է որ անալիզ անելու բան կա խորհրդակցելու բան կա փորձառու մարդկանց հետ ովքեր ինձ կորոշեն հիմնական պայմանները դրանք են իսկ եթե կան խուսափելի ինչ որ մի պայման որ դու չես կարող չլինես այդ պայմանում ուղղակի քեզ տրվել է այդ պայմանը ու դու չես կարող չլինես այդ պայմաններում նու այդ դեպքում նու սովորաբար Կրիշնան որ դնում է ինչ որ պայմաններում նու կարաթվա հաճախ լինում է տենց իհարկե ոչ միշտ կարաթվա թե ինչ որ վատ պայմանում է դրել բայց այդ վատ պայմանը եթե մի քիչ ճիշտ նայենք ճիշտ վասմենիմաց անենք ինքը մեզ կարող ընդհակառակը օգնի որ մոտենանք Կրիշնային ու ամենավատ պայմաններում էլ երբ որ ամեն ինչ որ շատ վատ է այդ վատ պայմանը մեզ կարող բերի շարունակի օրինակ Կաջենբրային այդ վատ պայմանը երբ որ ինքը ջրում էր ընկել ի վերջո եթե երկի նկարը տեսնեք ընդդեմ փիղա ու կնչիտի մեջ լոտոսը այդ ամենավատ պայմաններում են որ արդեն կոկորդիլոսը իր ասաղ ուժերը տալել է ինքը ճուժոր սիդայի մեջ է ի վերջո ինքը հաջորդ գլուխը երրորդ գլուխը մալիտվի գաջենդրի արդեն սկսում է մալիտվա շարունակեցին դրանք ամենավատ պայմաններն էլ իրանք կարան բերեն պրիդանիայի ու լավ պայման վատ պայման տենց կարելի է օգտագործել Սեր կարելի որ այդ ամենալավ պայմանն էր կարա տենց լինի Դե միշտ էլ վատ պայմաններ ինչ մի բան սովորացնում են հենց սովորում ես անցնում այսինքն այդտեղ արդեն եթե իրոք որ չփոխվող բան արդեն ընդունում է տեղ ունենում ընդունում ես շարունակեցի տրվում ես Այսինքն միշտ ոնց որ ռազմով պիտի միացնես էլի հասկանաս եթե կարող ես պայմանները իօգուտ քեզ օգտագործում ես բայց եթե անխուսափելի է ուրեմն դասում ես այդտեղից վերցնել Վերջո Կրիշնան ասում է Շրադվագավատամ տատտենու կամպամ ինչի ավոր մեր բոլոր աչարյաները ասում է այդ ամենաշատ մեջբերվող տեքստն է մեր աչարյաների կողմից տատտենու կամպամ սուսումիկ շամանու բունջանա էվատ մակրիտամ վիպակամ ասում է մարդը որ այդ գրիտամ վիպակամ իր կարմայի վիպակը հետևանքները տանում է ու միևնույն ժամանակ հրիտվա կվապուր պիր վիդաթան նամաստե մեկը իր սրտով, խոսքով ու մտքով մեկ ապակնենց է լինում Կրիշնային այդպես մարդը ազատագրման ուժին է դառնում այսինքն նույնիսկ սրբերի մոտ լինում են ոչ բարենպաստ պայմաններ բայց մեկը իրենք ապակնենց է լինում Կրիշնային բայց այդ չի
cancel-անում են մեր աշխատանքը, որ в любом случае մենք զգում ենք, որ ինչ-որ պայման կա, որ մեզ շատ է խանգարում, դիմում ենք Կրիշնայի նույնպես այդ շարանակայցի, չենք մտածում, որ հեսա ես, չգիտեմ, օրինակ հասկանամ, որ ինչ-որ պայման ա պետք, գերոյ ժետվա, որ ես հեսա կհետեմ ու ինձ սաղ պայմանները իդեալական կսարքեմ, 3-ին կզարդնեմ, 5-ին արացի, այդ շատ բան մեր ուժերից կախված չի, իրականում ու այդ պայմանները մենք հաճախ շատ թույլ ենք, որ փոխենք, դրա համար նույնիսկ երբ որ ինչ-որ թվացյալ ջանքեր են կարող ինչ-որ պայման փոխել, պետք է այդ տրման նույնպես տրամադրվածության մեջ անենք, որովհետև եվերջը միգուցե այդ մեզ է թվում պետք է փոխեն, բայց Կրիշնան տրամադրված չի մեր պայմանը փոխելու։ Կարևորը շարունակեցի նախ որոշակի անկեղծ աշխատանքն է, ինչ որ հնարավոր է փոխել։ Եկալեմ այնտեղ քիչ հարց, մենք էլ լսելու համար ասացիք, որ կարևոր է ճիշտ մարդու լսել։ Իրականում դե բնականաբար մենք ճիշտ մարդ լսելու իմաստով որ դի լսես այն մարդուն, որ ավելի շատ բաղձի ունի, չէ, սեր ունի Աստծո հանդեպ։ Բայց քանի որ մենք չունենք դա, մենք չենք կարող հասկանալ մենք ճիշտ մարդու ենք լսում թե չէ, որովհետև եթե դու հասկանաս ինքը ունի բաղձի թե չէ, առաջինը դու ինքդ պետք է ունենաս որ հասկանաս։ Այս դեպքում ինչ կրիտերիաներով մենք պետք է հասկանանք ճիշտ մարդու ենք լսում թե չէ։ Նախ եւ առաջ առաջի մասի հետ կապված, որ այսինքն մենք կարող ենք լսել տարբեր մարդկանց ու լսում ենք տարբեր մարդ, կարող ենք լսել օրինակ բժիշկի, կարող ենք լսել ինչ-որ էզոտերիկ գուրուի, որ էզոտերիկա է պատմում, եթե մեզ այդ բանին պետք է էզոտերիկա սովորել, լսում ենք համապատասխան մարդու, բայց երբ որ մեր ինտերեսը, այսինքն մենք չենք խառնում, պետք է ինչ-որ բան սովորել ինչ-որ բան մարդուց լսում ենք, բայց երբ որ խոսում ենք մաքուր բաղձի մասին, այդ դեպքում լսում ենք համապատասխան մարդկանց, իսկ թե ոնց կարելի է տարանջատել, երկու բան երևի կարելի ասել, առաջինը, որ երբ որ մեր ցանկությունը այդ է, Կրիշնան մեզ ուղղորդում է, դրա համար ասում որ մարդը ինքը չի գտնում գուրուի, գուրուն է մարդուն գտնում, եթե մեր մեջ այդ ինտերեսը կա, Կրիշնան անպայման մեզ կուղարկի մարդկանց, ովքեր ում որ մենք կլսենք ու հարց չի առաջանա, արդյոք այդ մարդն է թե չէ, շատ պարզ կլինի, եթե այդ ինտերեսը կա։ Ու երկրորդն էլ կան որոշակի իհարկե կրիտերիաներ, որոնք որ մենք օրինակ երբ որ Շիլա Պրաբհուպադայի գրքերը կարդում ենք, սուրբ գրությունները կարդում ենք, սուրբ գրությունները մեզ տալիս են որոշակի կրիտերիաներ, հենց մարդը Кшантир Авяртха Калатвам Вирактир Мана Шуньята Ашабанда Самутканда Намагана Садаручихи. Тенс Марта Տենց մարդիկ ունեն որոշակի հատկանիշներ, տենց մարդիկ օրինակ Նամագանը Սադարուչի, ինքը ունի անդադար ռուչի Սուրբ անունները կրկնելու։ Այսինքն Սուրբ անունները ոչ միայն հենց Կրիշնա անունը, իրականում կիրտան, այսինքն տես մարդիկ շատ են խոսում Կրիշնայի մասին, անձամբ Կրիշնայի մասին, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ հետաքրքիր թեմաներով, բայց երբ որ լսում ես ինքը որ Կրիշնայի հետ փորձով է կիսվում, Կրիշնայի մասին է խոսում, իր հատկանիշների մասին է խոսում։ Կշանտիր հանգիստա, մանա շունյատա, մանա չունի, մանա նշանակում է փառասիրություն։ Այդպես մարդը իրան այսինքն չունի այդ պատրեբնեսը որ բոլորը իրան գոհան կամ իրան մեծարեն։ Այդ որոշակի բարձր լեվելի հասած մարդու հատկանիշներն են։ Կշանտիր ավյարթը կալատտամ, չի անիմաստ չի ծախսում ժամանակը։ Ավյարթը կալատտամ։ Վիրակտիր ունի որոշակի ատրիչենիա։ Վիրակտիր կապված չի ինչ-որ անցողիկ բաների։ Վիրակտիր մանաշ աշաբանդա ունի այդ էնտուզիազմը հոգևորի նկատմամբ։ Այդ որոշակի հատկանիշներ են, որոնք որ
սուրբությունը Որակներ, այսինքն որակներ։ որակները։ Այսինքն պետք է այդ մարդուն դու երկար ժամանակ հետևես իշխանած։ Ну, այո, եթե ինչ-որ լուրջ իր հետ կյանք ենք կապելու որպես ուսուցիչ, դրա համար որ օրինակ Հարիբաքսի Վիլասյան ասում է, որ Ուշիլա Պրաբհուպադը նույնպես ասում է, որ մինչև կուրույն ընդունելը պետք է համոզվես դրան որոշ ժամանակ։ Ընդունելուց հետո այդ ճանապարհ չկա։ Դրա համար համ Պրաբհուպադան խորհրդարան մեր գրությունները, երբ ուսուցիչ ենք ընդունում, նախ համոզվում ենք դրան որոշակի ժամանակ։ Դրա համար որ օրինակ մեզ պրանամա մանտրա ասելու համար տալիս են որոշակի սրոք։ Այդ համ քո տեսքն է որ դու հավատարիմ ես ուսուցչին, համ որոշակի process է եկում։ Всё. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки Ջայ։ Նիցյանանդա